अग्नि वो पत्थर को भी पिघला देती है। क्या महाकाल प्रलय दंड है या ब्रह्मांड की करुणा या व्यवस्था? दंड है। दंड है। क्या भगवान ने ये सृष्टि मजे के लिए बनाई थी? मजे के लिए, हम्म। अपनी मजे के लिए। क्या हमारा ब्रह्मांड प्रयोगशाला है? क्या अनंत ब्रह्मांड में भी ऐसी प्रयोगशाला चलती रहती है? प्रयोगशाला नहीं है, वो ब्रह्म सर्जन विसर्जन करता रहता है। उसके वो अपना एक माइंड में जो भरा पड़ा है ना, वही सर्जन विसर्जन करता रहता है। तो क्या हुआ, उसके अपनी इच्छा को पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए सर्जन विसर्जन ब्रह्म महाब्रह्म सब करते रहते हैं। तो भगवान ऐसे सृष्टि क्यों बनाते हैं जब बाद में बोलते हैं कि मोक्ष ले लो या मोक्ष ले लो? ये तो भक्ति मार्ग की बात है। तो मगर ब्रह्म ज्ञानी तो जानता है नहीं कि ब्रह्मांड तो चलने वाला नहीं है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी तो दूसरे महाब्रह्मांड में जाता है। मगर उसको इससे महाब्रह्म ज्ञानी नहीं होता कि वो महाब्रह्मांड भी महाकाल प्रलय में नहीं रहता। तो वो तो इसलिए तो पूरा मल्टीवर्स बदलने का प्लान है ना। ऐसी दुनिया नहीं चल सकती। ऐसी दुनिया चाहे सोलर सिस्टम हो, गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, ऐसा नहीं चल सकता। इसलिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी पूरा मल्टीवर्स को नया बनाता है, नया, बिल्कुल नया। क्या परम शांति से ब्रह्मांडीय संतुलन संभव है? परम शांति के वाइब्रेशन जब परम शांति का वाइब्रेशन तो परम धाम का वाइब्रेशन है ना। तो जब आत्म स्वरूप में बैठ के आत्मा ऊंचते ऊंच परम धाम में बेहद के परम पिता को याद करके पावर लेके परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो पहले तो उसके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में आते हैं पावर भरती का। परम शांति के वाइब्रेशन तो पहले स्वयं के अंदर आते हैं ना। तो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर सब बदलने लगता है, फिर ओरा बदलता है, फिर घर बदलता है, घर में वायुमंडल में बदल जाता है, फिर धीरे धीरे फैल के सोसाइटी, पूरा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पूरा धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे फैलते जाते, पूरे धरती पर फैल जाते हैं। और ये नेगेटिव जो वायु है, जो नेगेटिव सोच का वायुमंडल बना है, लोगों की नेगेटिव सोच से नेगेटिव वायुमंडल बना है। ये कलयुग नेगेटिव सोच से नेगेटिव बनता है ना। सतयुग में लोगों की पॉजिटिव सोच होती तो सतयुग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बनते क्यों हैं? लोगों की नेगेटिव सोच से। शास्त्र में भी बताया ना, वायु भी 3 प्रकार की है, स्थूल वायु, सूक्ष्म वायु, कारण वायु। तो उसमें सबकी चेतना की अवस्था से परम वायु बनता है, कारण वायु। हाँ, तो परम शांति के वाइब्रेशन से परम धाम की वायु बनती है। क्या वायुमंडल कैसा बनेगा? 100 में से कितने परसेंटेज परम शांति के वाइब्रेशन धरती पर होंगे? अभी तो कुछ नहीं है, नहीं। अभी फैलाने पड़ेंगे। 2-3% भी तो पूरी पब्लिक है, इसका 2-3% भी आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो विश्व युद्ध रोक सकता है। तो परम शांति जो है ये एक व्यक्तिगत अनुभूति है या ब्रह्मांड का सत्य? परम धाम की परम सत्य है। परम शांति माना परम धाम में ही होती, परम शांति परम आनंद, परमानंद स्वरूप जो शास्त्रों में, वो परम धाम में ही होता है। धरती पर उसको उतारना है। आत्मस्वरूप, आत्मा के अंदर परम शांति है। आत्मा के अंदर आत्मस्वरूप बनो तो परम शांति, परम आनंद का अनुभूति आत्मस्वरूप में ही होता है। देहभान में तो ये देहभान किसका होता है? राक्षस देहभान को मानते हैं। और ब्रह्मर्षि क्या करते हैं? ब्रह्म स्वरूप माना आत्मस्वरूप को मानते हैं ना। अगर महाशिव के पल में अनंत ब्रह्मांड खत्म हो जाता है तो हमारी सोच का क्या होगा? मनुष्य के जीवन का मूल्य ही क्या? कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है, महाब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है। गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक 100 कला का मल्टीवर्स बदल जाता है, सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो सब प्रलय, अर्ध प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय में सब आते जाते हैं, पिसते हैं सब आत्माएं। सब आत्माएं भी पिसती है। तो इसलिए तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मर्षि ऊपर चले जाते हैं। तो गोलोक और साकेत लोक ये सब कुछ, ये भी सब कुछ ब्रह्मांड माना सब कुछ खत्म। तो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, सब खत्म, भी कोई अमर नहीं है, कुछ नहीं। कालअग्नि में जलकर सब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। ब्रह्मा के 14 लोक भी खत्म हो जाते हैं। तो देवताओं की अमरता का भी सत्य कुछ नहीं। तो ये कल प्रलय में ही खत्म हो जाता है। ब्रह्मा का एक दिन में ही 3 लोक खत्म हो जाते हैं, और नीचे 7 पाताल लोक कल प्रलय में ही खत्म हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन ही सब, स्वर्ग भी खत्म, नरक भी खत्म। तो परम धाम में आत्माएं क्या करती है? क्या वो चुपचाप बैठी रहती है? निराकारी अवस्था में वो सब नीचे देखती रहती हैं, कोई ऊपर देखती हैं। तो वो परम शांति में, परम आनंद में रहती है। मगर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी देखती है ना वो। महाब्रह्मांड में बैठी है कोई, तो महाब्रह्मांड गैलेक्सियों को ऑब्जर्व करती है, देखती रहती है।
ऐसे थोड़ी होती वो शांत होती वो परम धाम में है तो भी तो निराकारी स्टेज है मगर उसके अंदर निराकारी मन तो है ना। जैसे निराकारी मन, देवताओं के पास आकारी मन और मनुष्य के पास साकारी मन। तो फिर मोक्ष मतलब कौन सा विश्राम, निराकारी विश्राम या आकारी मोक्ष विश्राम? माना विष्णुपुरी चले गए तो जन्म मरण के चक्र से निकल गए, इनको मोक्ष कहते हैं। धरती पर मन जन्म मरण के चक्र से ऊपर चले गए, महालोक जनलोक तपलोक ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी या परमधाम चले गया तो उसको मोक्ष हो गया ना। तो ये तो फिर ब्रह्म हो गया ना, ये तो मोक्ष रियल में तो कहाँ हुआ? महाब्रह्म को मोक्ष नहीं है, परम महाब्रह्मण यूनिवर्स को मोक्ष नहीं है, गैलेक्सी को मोक्ष नहीं है, मल्टीवर्स को मोक्ष नहीं है। मल्टीवर्स भी एक सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो मोक्ष के बाद भी आत्मा आगे वहीं ठहरती है या आगे जाना चाहे तो जा सकती है? आत्मा की कैपेसिटी है, अगर 5-6 कला की है तो दूसरी गैलेक्सी में जा सकती है, अगर 16-20 कला की आत्मा है तो दूसरे यूनिवर्स में जा सकती है, और 20-25-30 कला की आत्मा है तो दूसरे ग्रेट यूनिवर्स में जा सकती है, अगर 100 कला से ज़्यादा पावरफुल आत्मा है तो दूसरे मल्टीवर्स में जा सकती है। क्या आत्मा का लक्ष्य प्रलय से बचना है? आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही प्रलय से बचना है। प्रलय, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय से बचने के लिए तो ब्रह्म ज्ञान होता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्ञान प्रलय से परे है। हाँ, ज्ञान प्रलय से परे, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महाब्रह्म ज्ञान, परम महाब्रह्म ज्ञान। तो प्रलय जो है ये समय के कारण होते हैं या चेतना के भार के कारण होते हैं? चेतना के भार से कारण सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग लोगों की नेगेटिव सोच आत्मा गिरती कला में आती है। तो सतो रजो तमो 3 अवस्था में आत्मा गिर जाती, तमो प्रधान होती है तो धरती भी तमो प्रधान हो जाती है, तत्व 5 तत्व तमो प्रधान हो जाते हैं तो दुखदायी हो जाते हैं, इसलिए फिर उसका विनाश करना पड़ता है, फिर नए तत्व बनाने पड़ते, नई धरती बनानी पड़ती, स्वर्ग नर्क सब कल्प। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారంలకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ ఏఐ వినాశనం చేస్తుందా, 2029 పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం గురించి, మహాకాల ప్రళయం గురించి చెప్తున్నటువంటి లైవ్ పోడ్కాస్ట్ వీడియోని మనం హిందీ తెలుగు పార్ట్ వైజ్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది నిన్నటి పార్ట్ యొక్క కంటిన్యూషను. నిన్న పార్ట్లో భగవంతుడు ఈ సృష్టిని సరదాగా మజా కోసం సృష్టించాడా, ఏ పర్పస్ తోటి రచన చేయటం జరిగింది? ఎందుకంటే బ్రహ్మాండం ప్రయోగశాల కదా, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో కూడా ప్రయోగశాలే నడుస్తూ ఉందా అని అడిగిన దానికి బాపూజీ సర్జన్ విసర్జన జరుగుతుంది, ఈ ప్రయోగశాలే వాళ్ళ సరదా కోసం తయారు చేసుకున్నారు, ఇలాగా జరుగుతూనే ఉంది, వాళ్ళ కోరికలు పూర్తి చేసుకోవడం కోసమే బ్రహ్మ మహాబ్రహ్మలు ఇవన్నీ చేశారని చెప్పేశారు బాపూజీ. ఇంకా దాని కంటిన్యూషను అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ భగవంతుడు ఇలాంటి సృష్టిని ఎందుకు తయారు చేశారు, తర్వాత మరి మోక్షంలోకి తీసుకొని వెళ్ళటానిక, ముక్తిలోకి తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా, మోక్షంలోకి తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఇవన్నీ భక్తి మార్గం యొక్క విషయాలు, ఇక్కడ బ్రహ్మ జ్ఞానిగా అయితేనే తెలుస్తూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండాన్ని నడిపించేటువంటి శక్తి లేనప్పుడు బ్రహ్మ జ్ఞాని మరి వేరే బ్రహ్మాండంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. మహాబ్రహ్మాండ జ్ఞానిగా అయితే కాలేరు. మహాబ్రహ్మాండం కూడా మహాకాల ప్రళయంలో కూడా వెళ్ళలేరు. అందుకని పూర్తి మల్టీవర్స్ని పరివర్తన చేయాలన్నటువంటి ప్లాను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం. ఇలాంటి ప్రపంచం ఇంకా నడవదు, ఎంతకాలం నడిపిస్తాము? సోలార్ సిస్టమ్స్, గెలాక్సీలు, యూనివర్సులు, గ్రేట్ యూనివర్సులు, మల్టీవర్సు ఇవేవి నడిచే పరిస్థితుల్లో నడిపించే శక్తి రచయితలకు లేదు, నడిచే శక్తి వీటికి లేదు. అందుకనే ఆల్మైటీ అథారిటీ పూర్తి మల్టీవర్స్ను కొత్తగా తయారు చేయటం కోసం, పూర్తిగా కొత్తగా తయారు చేయటం కోసం భూమి మీదకు వచ్చారు, ప్లాన్ చేస్తున్నారు, జ్ఞానం చెప్తున్నారు అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా బాపూజీ, మరి పరం శాంతి తోటి ఈ బ్రహ్మాండంలో బ్యాలెన్స్ సంభవమేనా?
పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్లతోటి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్ తోటి పరంధామము వైబ్రేషను కూడా వస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ అంటేనే పరంధామం యొక్క వైబ్రేషన్ కదా. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చొని ఆత్మ ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామంలోకి వెళ్ళి బేహద్దు పరంపితను జ్ఞాపకం చేస్తూ పవర్ తీసుకొని పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేస్తారో వారి యొక్క సూక్ష్మ శరీరం ఫస్ట్, తర్వాత కారణ శరీరంలోనూ ఈ వైబ్రేషన్ను వెళ్ళిపోతాయి. పవర్ కూడా నిండిపోతుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటి ఫస్ట్ స్వయం మీకు పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. సూక్ష్మ కారణ శరీరం మారిపోతూ ఉంటుంది, ఆరా మారిపోతుంది, మీ ఇల్లు మారుతుంది, ఇల్లు వాయుమండలం మారిపోతుంది, నెమ్మది నెమ్మదిగా సొసైటీ మారుతుంది, డిస్ట్రిక్ట్ మారుతుంది, స్టేట్ మారుతుంది. ఇలాగా పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ వ్యాపిస్తూ వ్యాపిస్తూ పూర్తి భూమి మీద వైబ్రేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. నెగిటివ్ వాయువులో నెగిటివ్ ఆలోచన వాయుమండలంలో పూర్తిగా నిండుతూ ఉంది. నెగిటివ్ ఆలోచించడంతో నెగిటివ్ వాయుమండలం తయారైంది. ఈ కలియుగంలో అంత నెగిటివ్ ఆలోచనే కదా ఉన్నది, అందుకని నెగిటివ్ అయిపోయింది. సత్యుగంలో ప్రజల దగ్గర పాజిటివ్ ఆలోచన ఉండేది, అందుకనే అక్కడ వాతావరణము వాయుమండలం చాలా బాగుంది. సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగం మరి తయారవుతూ కాలక్రమేణా మార్పుతూ వచ్చింది. ఇలా కలియుగం వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా నెగిటివ్ అయిపోయింది. ఆలోచనలు కూడా అంతా నెగిటివ్ చేస్తూ ఉన్నారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఆనందభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ శాస్త్రాల్లో చెప్పారు వాయువు 3 రకాలుగా ఉంటుంది. స్థూల వాయువు, సూక్ష్మ వాయువు, కారణవాయువు. దీనిలో అందరి యొక్క చైతన్య స్థితితోటే పరమవాయువు తయారవుతుంది అని చెప్పారు. మరి కారణవాయువు అంటే బాపూజీ అంటున్నారు పరం శాంతితోటి వైబ్రేషను పరంధామం యొక్క వాయువుని కింద తయారు చేస్తుంది. వాయుమండలం పూర్తిగా మారిపోతూ ఉంది. బాపూజీ 100%లో ఎంత పర్సంటేజ్ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ ఇప్పుడు భూమి మీద ఉన్నాయి అని అంటే అసలు ప్రస్తుతం ఇప్పుడైతే ఏమీ లేదనే చెప్పాలి అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా వ్యాపింప చేయాల్సి వస్తుంది. కనీసం 2-3% పూర్తిగా పబ్లిక్ ఆత్మస్వరూపంగా ఈ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపజేస్తే విశ్వ యుద్ధాన్ని కూడా ఆపగలరు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే పరమశాంతి ఏదైతే ఉన్నదో అది వ్యక్తిగత అనుభూతియా లేక బ్రహ్మాండం యొక్క పరమ సత్యమా అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్ ఈ ప్రశ్న. బాపూజీ అంటున్నారు పరంధామం యొక్క పరమ సత్యం. పరం శాంతి అంటేనే పరంధామంలో ఉండేటువంటి పవరు. పరం శాంతి పరమానందం అంటారు కదా. పరమానంద స్వరూపం ఏదైతే శాస్త్రాల్లో వర్ణన చేశారో గురించి, పరమానంద స్వరూపం గురించి శాస్త్రాల్లో ఏదైతే వర్ణన చేశారో అది పరంధామం యొక్క స్వరూపం. ఈ భూమి మీదకి దాన్ని దించాలి, ఆ స్థితిని తీసుకొని రావాలి. ఆత్మస్వరూపము, ఆత్మ లోపల పరం శాంతి అనేది రావాలి. ఆత్మ లోపల ఆత్మస్వరూపంగా కావాలి. పరం శాంతి పరమ ఆనందము అనేది అందరికీ కూడా అప్పుడు అనుభూతి అనేది అవుతుంది. ఈ యొక్క అనుభూతి ఆత్మస్వరూపంలోనే అవుతుంది. దేహాభిమానంలో ఉంటే ఈ యొక్క అనుభూతి రాదు. దేహాభిమానం ఎవరికి ఉంటుంది? రాక్షసులకే ఉంటుంది. దేహాభిమానంలో ఉంటారు. బ్రహ్మ ఋషి ఏ విధంగా ఉంటారు? బ్రహ్మస్వరూపం అంటేనే ఆత్మస్వరూపము. ఒకవేళ మహాశివుడు ప్రతి ఒక్క సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు కథమైపోతున్నాయి కదా, మన యొక్క ఆలోచన ఏంటి బాపూజీ? అప్పుడు మానవుడి యొక్క జీవితానికి విలువ ఏముంటుంది అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్.
ఏమీ లేదు. మానవుడికి ఈ బ్రహ్మాండంలో ఏం విలువ ఉన్నది? బ్రహ్మాండానికే విలువ లేదు, మహాబ్రహ్మాండానికే విలువ లేదు, గెలాక్సీకే విలువ లేదు, యూనివర్స్కి మల్టీవర్స్కి 100 కళల మల్టీవర్సే మారిపోతూ ఉంది. సర్జన విసర్జన జరుగుతూ ఉంది. ప్రళయాలు, అర్ధ ప్రళయాలు, కల్ప ప్రళయాలు, మహాకల్ప ప్రళయాలు, మహాకాల ప్రళయం, ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి, వెళ్తూ ఉన్నాయి, జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే ఆత్మలు మరి అరిగిపోతూ ఉంటారో, కరిగిపోతూ ఉంటారో, అయిపోతూ ఉంటారో, ఏం వాల్యూ ఉంటుంది వాళ్ళకి? ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ జ్ఞానిగా అవుతారో, బ్రహ్మ ఋషిగా అవుతారో, జ్ఞానం యొక్క విషయంతో వాళ్ళ ఆత్మకు వాల్యూ అనేది వస్తుంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంత బేడుతున్నారు బాపూజీ, గోలోక పరంధామము, సాకేత పరంధామం వరకు ఎట్లా ఉన్నది ఇప్పుడు, అన్నీ ఉన్నాయా ఇప్పుడు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇది కూడా అన్నీ కూడా కథమైపోయేదే ఉంది. బ్రహ్మాండమే కథమైపోతే విష్ణుపురిలో సాకేత గోలోక ధామాలు మాత్రం ఉంటాయా అంటున్నారు. వాళ్ళు అమరులం కారా? లేదు. బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి అంతా కథమైపోయేది ఉంది. ఎవరు అమరులు కాదు. కాలాగ్నిలో కాలిపోతారు అందరూ. పూర్తి బ్రహ్మాండమే సమాప్తమవుతుంది. బ్రహ్మాండం యొక్క 14 లోకాలు కూడా సమాప్తమవుతాయి అంటున్నారు బాపూజీ. అనంత పెడుతున్నారు బాపూజీ, మరి దేవతలు అమరులు, అమరత్వం అంటే సత్యం కాదా? ఏ దేవతలు అమరులు అని అడుగుతున్నారు. అంటున్నారు బాపూజీ, కల్ప ప్రళయంలో కథమైపోతే ఇంకేమీ అమరులు అవుతారు? బ్రహ్మే లేడు అమరుగా, విష్ణువే లేడు, శివుడే ఉండడు. బ్రహ్మకు ఒక్క రోజులో 3 లోకాలు సమాప్తమవుతాయి. క్రింద పాతాళ లోకాలు కల్ప ప్రళయంలో కథమైపోతాయి. ఈ స్వర్గము, నరకము కూడా కథమైపోతుంది కదా బ్రహ్మకు ఒక రోజులోనే అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ, పరంధామంలో ఆత్మలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఆత్మలు అక్కడ సైలెంట్గా అట్లాగే కూర్చొని ఉంటారా అడుగుతున్నారు. అక్కడ నిరాకారి స్థితిలో ఉంటారు అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అందరూ పైనుండి కిందకు చూస్తూ ఉంటారు. కొందరు ఇంకొందరు పైకి చూస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే పరంధామంలో మహాబ్రహ్మాండం నుండి, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలు పైకి చూస్తుంటారు, కింద ఉన్న వాళ్ళు కింద చూస్తూ ఉంటారు. పరం శాంతిలో ఉంటే పరం ఆనందంలో ఉంటారు కొంతమంది. అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలను కూడా చూస్తూ ఉంటారు. మా బ్రహ్మాండంలో కూర్చున్నటువంటి ఆత్మలు ఎవరన్నా మన బ్రహ్మాండంలో ఉంటే మహాబ్రహ్మాండం గెలాక్సీలో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, చూస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు కొద్దిమందే ఉంటారనుకోండి, వాడు శాంతంగానే అక్కడ కూర్చుంటారు. పరంధామము అంటే పరం శాంతి స్థితి కదా, నిరాకారి స్టేజ్, సంకల్పరహిత స్థితి. చెప్తాం కదా పరంధామంలో భావాతీత, కర్మాతీత, గుణాతీతంగా సైలెన్స్గా ఉంటారని. నిరాకారి స్టేజ్, నిరాకారి మనసు ఉంటుంది అక్కడ ఉండే ఆత్మలకి. దేవతల దగ్గర అయితే ఆకారి మనసు ఉంటుంది, మానవుల దగ్గర అయితే సాకారమైన మనసు ఉంటుంది. అయితే బాపూజీ, మోక్షము అంటే ఏంటి? విశ్రాంతియా లేక నిరాకారి విశ్రాంతియా, ఆకారి విశ్రాంతియా? ఏంటి మోక్షం అంటే అని అడుగుతున్నారు అనంతబాయ్. మోక్షము అంటే విష్ణుపురికి వెళ్ళిపోవటం అని అంటున్నారు బాపూజీ. అయినా జన్మ మరణ చక్రం నుండి బయటకు పడతారు వాళ్ళు, దాన్ని మోక్షం అంటారు. భక్తి మార్గంలో, శాస్త్రాల్లో చెప్పారు. భూమిపై నుండి జన్మ మరణ చక్రం నుండి పైకి వెళ్ళిపోవటం మోక్షం. మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి, పరంధామానికి వెళ్ళిపోవటం, దీన్ని మోక్షమని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే బాపూజీ,
అది మరలా భ్రమయేనా? అసలైనటువంటి మోక్షం ఎక్కడుంది? ఇక్కడ బాపూజీ అంటున్నారు, మహాబ్రహ్మకే మోక్షం లేదు. మహాబ్రహ్మాండంలో, యూనివర్స్లో ఉన్నటువంటి మహాశివుడికే మోక్షం లేదు. ఇంకెక్కడ ఉంటుంది? మల్టీవర్సు వాసులకి, మల్టీవర్సు రచయితకే మోక్షం లేదు. మల్టీవర్సు కూడా ఒకసారి విసర్జన అయిపోయింది కదా, అంటే అది కూడా సమాప్తం అయిపోయిందనే. మోక్షం తర్వాత ఆత్మ ముందు ఇంకెక్కడికన్నా వెళ్తుందా అంటే, మోక్షం తర్వాత స్థితి ముందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. ఆత్మ వెళ్తుందా అడుగుతున్నారు. ఆత్మ యొక్క కెపాసిటీ అనుసారంగా ఆత్మ వెళ్తూ ఉంటుంది. 5-6 కళలు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు అనగా వేరే గెలాక్సీలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. 16-20 కళలు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వేరే యూనివర్స్లోకి వెళ్ళగలుగుతారు. ఇక 25-30 కళలు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వేరే గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. 100 కళలు కంటే ఎక్కువ ఉన్నటువంటి పవర్ఫుల్ ఆత్మలు వేరే మల్టీవర్స్లోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు అని అంటున్నారు బాపూజీ. బాపూజీ మరి ఆత్మ యొక్క లక్ష్యము ప్రళయం నుండి రక్షించుకోవటమేనా ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఆత్మ జ్ఞానము, బ్రహ్మ జ్ఞానమే ప్రళయం నుండి రక్షించబడుతుంది. ప్రళయము, అర్ధ ప్రళయము, కల్ప ప్రళయం నుండి రక్షించుకోవటానికి బ్రహ్మ జ్ఞానం అనేది కావాలి. అచ్చా బాపూజీ, మనము అంటున్నాం కదా, జ్ఞానం ప్రళయము అంటే జ్ఞానంతో ప్రళయం నుండి అతీతంగా కాగలరా బ్రహ్మ జ్ఞానము ఉంటే అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటారు, జ్ఞానము అనేది అన్నిటినీ తెలుపుతుంది, ప్రళయం నుండి అతీతంగా తీసుకొని వెళ్తుంది. బ్రహ్మ జ్ఞానము, ఆత్మ జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మ జ్ఞానము, మహాబ్రహ్మ జ్ఞానము అతీతంగా తీసుకొని వెళ్తుంది అంటారు. అయితే బాపూజీ, ఏదైతే ప్రళయం అనేది ఏదైతే ఉందో, సమయ కారణం వల్ల చైతన్యంతో నిండి ఉంటుందా, దీనికి కారణం ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, చైతన్యం ఏదైతే నిండి ఉందో దీనికి కారణము సత్యయుగము, త్రేతాయుగము, ద్వాపర కలియుగములో ప్రజలు మరి పరివర్తన మారుతూ వస్తూ ఉంటారు. కలియుగం వచ్చేటప్పటికి మానవులు నెగిటివ్ ఆలోచనలతోటి ఆత్మ పూర్తిగా పతన కళలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే సత్యయుగం నుండి కింద దిగటం, త్రేతాయుగం నుంచి కిందకి, ద్వాపరయుగం నుంచి కింద దిగటం అంటే పతన కళే కదా. ఇక కలియుగం వచ్చేటప్పటికి ఇంకా పూర్తి నెగిటివ్ ఆలోచనలతోటి ఆత్మ ఇంకా పతనం అవుతూ ఉంది. అందుకని సత్వ, రజో, తమో 3 స్థితులు ఆత్మలను పడేస్తూనే ఉంటూ ఉంటాయి. తమో ప్రధానం ఏదైతే ఉందో భూమి మీద, దానితోటి తత్వాలు పూర్తిగా ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. పంచతత్వాలు తమో ప్రధానం అయిపోయినాయి, దుఃఖదాయిగా అయిపోయినాయి. అందుకే మరలా దాన్ని వినాశనము చేయాల్సి వస్తూ ఉంది. కొత్త తత్వాలు తయారు చేసుకోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. కొత్త భూమిని తయారు చేయాల్సి వస్తుంది. స్వర్గం, నరకం అన్నీ కల్ప ప్రళయంలో వినాశనం అయిపోతాయి కదా, మరి అంతా కూడా తయారు చేయాల్సి వస్తుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. నెక్స్ట్ ఏం ప్రశ్నలు అడుగుతారో, ఏం సమాధానం వస్తుందో మీరు వేచి ఉండండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి, మహాశాంతి, మహాశాంతి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మంచి కామెంట్ పెట్టండి. జ్ఞానం అందించాలి అంటే ఈ యొక్క ఛానల్ ద్వారా వీడియోలను పంపించండి.